Thank you. I want to thank God for the privilege of being here this morning to share the service with you. Very encouraged by what I have seen in some of the churches and in my talks with some of your leaders. I want to bring you greetings from the Methodist Church in Singapore. We have been partnering with people and the pastors here in Cambodia to help you in bringing the gospel of Jesus Christ. Do you have your Bibles with you? If you have your Bibles with you, can you raise it up? This is not to test whether you brought your Bible to church or not. But repeat after me. This is my Bible. God speaks to me through this book. And so I am ready to hear what God has to say to me today. Amen. Amen. Let me start by asking you a few questions. Have you heard of the 10 Commandments? You have. Of course, you know that there are more than just 10 Commandments. In the first 5 books of the Bible, there are many laws that God gave to His people at that time. But the 10 Commandments is a summary of all the many laws in the 5 books. And so from 5 books, we have 10 commandments. Now, my next question to you is, can you further summarize the 10 down to 2? How do you summarize the 10 commandments into 2? Well, Jesus helps us with this question. Because there was a person who asked him the question. Turn in your Bibles with me to Matthew chapter 22. Verse 34 to 40. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together, and then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, "Teacher, which is the great commandment in the law?" And Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these 2 commandments hang all the law and the prophets." ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះទី22ខ34ម៉ាថាយចំពោះទី22ខ34តែកាលពួកផារ៉ាស៊ីបានឮថាទ្រង់ធ្វើឲ្យពួកសាដូស៊ីបាត់មាត់ដូច្នោះនោះគេក៏មូលគ្នាហើយពួកគេម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ក៏លបងសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូក្នុងបណ្ដាក្រឹតវិន័យតើបញ្ញត្តិណាដែលយ៉ាងសំខាន់បំផុតនោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថា
ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2គឺបែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯងបណ្ដាក្រឹតវិន័យនិងអស់ទាំងទំនាយហោរាទាំងប៉ុន្មានក៏សម្រេចនៅបទបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការនេះឯង And so Jesus helps us to answer the question, how do you summarize 10 commandments into 2? បាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្ខេបមកជួយយើងនៅក្នុងការឲ្យយើងបានសង្ខេបពី10ប្រការមក2ប្រការវិញ You shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. That's the first commandment. ទី1គឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះគឺជាបញ្ញត្តិទី1 And then the second is, you shall love your neighbor as yourself. បញ្ញត្តិទី2គឺត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯង And so from 10 to 2. ចឹងពី10ត្រឡប់មកជាមានតែ2វិញ Let me ask you another question. ខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀត From 2, can you make it into 1? មិញពី10មក2ឥឡូវពី2ហ្នឹងតើយើងអាចសង្ខេបមកតែជាមួយបានដែរឬទេ How would you do that? តើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបាន Can you sum up 2 commandments into 1? តើយើងអាចសរុប2បញ្ញត្តិហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យคล้ายទៅជាតែមួយបានដែរឬទេ Which would be more important? នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ខ្លាំងមែនទែន To love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul or your strength, or to love your neighbor as yourself? ចឹងស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងឬក៏ស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងដូចជាខ្លួនឯង Which one is more important? តើមួយណាដែលសំខាន់ជាងគេ Well, the Bible answers this question for us. ព្រោះក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់នៅចម្លើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា Turn with me to Galatians chapter 5. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពុកទី5ព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពុកទី And let's read verses 13 to 16. ព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពុកទី5ខ13ទៅដល់16 Galatians 5, let me read first in English from verse 13. For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. ព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពុកទី5ខ13ទៅដល់ខ16បងប្អូនអើយព្រះទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេរីភាពតែកុំឲ្យប្រើសេរីនោះទុកជាឱកាសដល់សាច់ឈាមឡើយគឺត្រូវឲ្យបំរើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញបទក្រឹតវិន័យទាំងមូលបានសម្រេចមកក្នុងពាក្យតែមួយម៉ាត់នេះថាចូលឯងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯងបើអ្នករាល់គ្នាចេះតែប្រខំហើយហែកគ្នាស៊ីទៅវិញទៅមកនោះត្រូវប្រយ័ត្នចុះក្រែងលោកវិញ្ញាណអស់រលីងទៅតែខ្ញុំប្រាប់ថាចូលដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមិនបំពេញសេចក្តីពងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមទេ The answer is in verse 14. គឺចម្លើយនៅក្នុងខ14 where Paul says the whole law is fulfilled in one word, you shall love your neighbor as yourself. ដែលលោកសាវកប៉ូលបានលើកឡើងថាបញ្ញត្តិទាំងមូលនឹងសម្រេចមកក្នុងពាក្យចូលស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯង And so between the 2 commandments, you shall love God or you shall love your neighbor, Paul sums it up and say, all the law is summed up in you shall love your neighbor as yourself. នៅក្នុងនឹងពីរបញ្ញត្តិដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងលោកសាវកប៉ូលបានសង្ខេបមកបញ្ញត្តិទាំងអស់សរុបមកតែមួយគឺស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯង Now you must be thinking, ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែគិតពិចារណា
Does that mean that I don't love God with all my mind, with all my strength? តើអត្ថន័យនេះតើមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅតើមានន័យថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតរបស់ខ្ញុំដែរឬទេ I mean, I only love my neighbor and forget about God? តើមានន័យថាខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំហើយភ្លេចមិនបាច់ស្រឡាញ់ព្រះដែរឬទេ I don't think Paul means that. ខ្ញុំគិតថាលោកសាវកពលមិនបានមានគំនិតយ៉ាងដូច្នោះនោះឡើយ It means that if you want to boil down, sum up everything about what God expects of us to one thing, it is that we must love our neighbor as we love ourselves. គឺលោកសាវកពលបានលើកឡើងថាគឺជាការសំខាន់ដែលសរុបមកស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងដូចជាខ្លួនឯង It does not mean that we don't love God with all our heart, with all our soul, with all our strength, with all our mind. គឺมันបានមានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ស្រឡាញ់ដល់ព្រះដាក់ឲ្យអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងអស់ពីចិត្តរបស់យើងនោះទេ What it means is, if we love God with all our mind, with all our heart, with all our strength, it must be seen in our love for our neighbor. សរុបទៅនៅគឺមានន័យថាបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីគំនិតអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងរបស់ខ្ញុំអស់ពីព្រលឹងរបស់យើងនោះមានន័យថាយើងក៏ស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងដូចជាខ្លួនឯងនោះផងដែរ So, it means that if we really love God, it must be seen in the way we love our neighbor. ប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់ទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺនឹងបង្ហាញតាមរយៈការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាង So if we say we love God and we worship Him, we come to church every Sunday, we worship Him, we praise Him, we honor Him, and we stop there. ប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែនិយាយស្រឡាញ់ទៅដល់ព្រះអង្គយើងមកថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះអង្គសរសើររំកើងដល់ព្រះអង្គថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅដល់ព្រះអង្គត្រឹមប៉ុណ្ណោះយើងក៏ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៅ Our love for God is not complete until we love our neighbor. សេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះមិនបានពេញលេញនោះទេសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះពេញលេញលុះណាតែយើងស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាង Our worship of God, our love of God must ultimately, finally be seen in our love for our neighbor. ចឹងការថ្វាយបង្គំនិងការអ្វីដែលយើងធ្វើទៅចំពោះព្រះអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងត្រូវតែបានរកឃើញជាមួយនឹងការដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាង And so, if we say we love God, we worship God, we praise Him, but we don't love our neighbor, then we are not really loving God. ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងស្រឡាញ់ទៅដល់ព្រះយើងថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងមិនបានស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងមានន័យថាយើងមិនបានស្រឡាញ់ពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះយ៉ាងអស់ពីចិត្តនោះឡើយ Because all that God expects of us in our love for Him is summed up in our love for our neighbor. ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទៅដល់ព្រះអង្គត្រឡប់មកគឺសង្ខេបដល់ខ្លីពាក្យមួយដល់ខ្លីស្រឡាញ់ព្រះអង្គមានន័យថាស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាង I have another question. ខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀត You may ask, who is my neighbor? ប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនចង់សួរថាតើនរណាជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ If I want to love my neighbor, I must know who my neighbor is. បើសិនជាខ្ញុំចង់ស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំត្រូវតែដឹងថាតើនរណាជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ Well, Jesus answered the question too. គឺដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានផ្ដល់នៅចម្លើយនេះដូចគ្នាផងដែរ And that is found in Luke chapter 10. ក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះទី10 It starts from verse 25. នៅក្នុងខ25 It's the story that many of us would have heard. គឺជាសាច់រឿងដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំបានតែងតែឮនោះផងដែរ It's the story of the Good Samaritan. គឺនិយាយអំពីសាសសាមារីចិត្តល្អម្នាក់ And because someone asked Jesus the same question, គឺដូចគ្នាដោយសារតែមានមនុស្សនឹងគេបានសួរទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
When Jesus said the same thing, you shall love your God with all your heart and your mind, and you shall love your neighbor, then this man turned to Jesus, and we read in verse 29 of Luke chapter 10, this person, wanting to justify himself, said to Jesus, "Who is my neighbor?" គឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្រៀនថាត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះហើយនៅស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងហើយស្រាប់តែមានម្នាក់នេះក៏បានដូចជាចង់បង្ហាញខ្លួនដូចជាចង់សួរទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏បានសួរថាតើនរណាជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ I'm not going to read, but I'm going to sum up the story for you. បាទខ្ញុំមិនបានអានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងហេតុរឿងនេះ The story Jesus told was a man who went from Jerusalem to Jericho. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់បានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅយេរីកូ Along the way, he was by robbers who robbed him and beat him up until he was almost about to die. តាមផ្លូវនោះក៏បានជួបជាមួយនឹងចៅប្លន់បានវាយធ្វើបាបគាត់រហូតស្ទើរតែស្លាប់ And so they left him by the side of the road. ពេលដែលចៅប្លន់ហើយនឹងវាយធ្វើបាបគាត់ហើយបានដាក់គាត់ចោលនៅគៀនតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅ A dying man lying by the side of the road. បុរសម្នាក់ដែលជិតនឹងស្លាប់កំពុងតែដេកស្ដោកស្ដឹងនៅតាមផ្លូវ Then a priest walked by. តែពេលអង្គក៏បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះជាមួយផងដែរ He saw the body lying by the side of the road, but he walked the other side of the road. នៅពេលដែលសង្ឃនោះបានធ្វើដំណើរមកឃើញបុរសម្នាក់កំពុងតែមានរបួសនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងស្រាប់តែសង្ឃនោះរកផ្លូវដើរទៅផ្លូវផ្សេង Then a Levite came along. តបពីសង្ឃនោះពួកលេវីនឹងបានធ្វើដំណើរមក A Levite is like a person who helps the priest in the temple. លេវីនឹងជានរណាលេវីគឺជាម្នាក់ដែលជាជំនួយការដល់ពួកសង្ឃធ្វើការនៅឯព្រះវិហារ So these are two very religious persons. សង្ឃហើយនិងលេវីគឺជាអ្នកដែលកាន់សាសនាយ៉ាងតឹងរ៉ឹង The Levite came to look at the body. ម្នាក់ដែលជាសាសលេវីនឹងបានឃើញអ្នករងគ្រោះដែលកំពុងតែដេកនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹង He was a bit better than the priest. មានថាដូចជាលេវីនឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ដូចជាប្រសើរជាងសង្ឃនោះផងដែរ At least he came to look at the body. ប្រសើរជាងពីព្រោះលេវីនឹងបានទៅអើតមើលដែរ But he also decided to walk on the other side of the road. តែទោះបីជាអើតមើលក៏ដោយគាត់ទៅអើតមើលបានអើតមើលហើយក៏សម្រេចចិត្តដើរទៅតាមផ្លូវផ្សេងអញ្ចឹងទៅ And he didn't do anything to help the man who was dying. គាត់មិនបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយជួយទៅដល់អ្នកដែលរងរបួសនោះឡើយ Then came a Samaritan. ស្រាប់តែក្រោយបន្តិចមកនឹងសាសសាមារីម្នាក់ក៏បានធ្វើដំណើរមក He came. គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមក He saw the injured man. ហើយគាត់បានឃើញអ្នកដែលរងរបួសហ្នឹង He bandaged, treated the injuries on the man. ហើយគាត់ក៏បានជួយក្នុងការរុំរបួសលាបបួសទៅដល់អ្នករងរបួសនោះ And then he put the man on his animal and brought the man to a place where he could stay. បន្ទាប់មកមិនត្រឹមតែរុំរបួសជួយតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏បានលើកអ្នករងរបួសហ្នឹងដាក់ទៅលើសត្វរបស់គាត់ដែលជាយានជំនិះរបស់គាត់ហ្នឹង Then he had to go on his journey. នៅពេលដែលគាត់បាននាំអ្នករបួសហ្នឹងទៅកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពហើយគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅធ្វើដំណើរទៅបន្តទៀត But he paid money to another person to take care of the injured man. មុននឹងធ្វើដំណើរចេញទៅនឹងគាត់បង់លុយទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងហ្នឹងបានជួយមើលដល់អ្នកដែលមានអ្នកដែលរងរបួសហ្នឹង And he told me, if this money is not enough, the next time I come around, I will pay you some more. សាសសាមារីនេះបានប្រាប់ទៅដល់បុរសម្នាក់នោះថាបើសិនជាលុយដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងជួយមើលមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងបង់លុយឲ្យបង់គ្រប់ឲ្យ And so the question Jesus asked in verse 36. គឺសំណួរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសួរនៅខ36លូកាចំពុកទី10ខ36 Which of these three do you think was a neighbor to him who fell among the thieves? ព្រះមានបន្ទូលថាដូច្នេះក្នុង3នាក់នេះនោះតើអ្នកស្មានថាអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងនឹងមនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរនោះ And so the question is, the answer is of course in the third and last person, the Samaritan. ចម្លើយគឺជាអ្នកទី3ដែលជាសាមារី The Samaritan historically were enemies of the Jews. តាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេសាសសាមារីគឺជា
សត្រូវរបស់ពួកសាសយូដា The Jews would look down on the Samaritans. គឺពួកសាសយូដាតែងតែមើងងាយទៅដល់ពួកសាសសាមារី They look upon the Samaritans as if they belong to another religion. គឺពួកគេគិតថាពួកសាសសាមារីនឹងគឺជាក្រុមមួយដែលនៅក្នុងសាសនាផ្សេងពីគេ And so they didn't want to have anything to do with the Samaritans. ចឹងហើយពួកគេគិតយ៉ាងដូច្នោះគេដូចជាមិនចង់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាសសាមារីនោះឡើយ But the Samaritan was the one who helped the Jew. ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសាសសាមារីម្នាក់នេះគឺជាម្នាក់ដែលបានជួយទៅដល់សាសយូដា And so Jesus said the neighbor, the good neighbor, was the Samaritan. ចឹងព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាអ្នកជិតខាងល្អគឺជាសាសសាមារី So today, if you were to love your neighbor, who would be your neighbor? ចឹងនៅថ្ងៃនេះបើសិនយើងចង់ស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងតើអ្នកណាជាអ្នកជិតខាងរបស់យើង I have seen modern versions of this story. ឃើញពីរឿងនេះប៉ុន្តែជារបៀបសម័យទំនើបវិញ But the story was not complete. តែសាច់រឿងនោះគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេ I've seen news report on television ឃើញព័ត៌មាននៅក្នុងទូរទស្សន៍ where a child was walking along the road. ឃើញមានក្មេងម្នាក់បានធ្វើដំណើរដើរតាមផ្លូវ The mother was working somewhere in the shops. ម្ដាយរបស់គាត់កំពុងតែជាប់រវល់នៅកន្លែងហាងអីផ្សេងៗចឹងទៅក្មេងកូនរបស់គាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ And a van came along and ran over the little boy. ហើយស្រាប់តែរំពេចភ្លាមនោះនឹងរថយន្តតូរីសបានធ្វើដំណើរមកហើយបុកកូននឹងទៅ And the child there was lying on the road. ស្រាប់តែនៅពេលដែលបុកហើយនឹងកុមារម្នាក់នឹងគាត់បានរងគ្រោះនឹងក៏បានដេកស្ដោកស្ដឹងនៅលើផ្លូវចឹងទៅ And the camera took the picture. គឺជាមួយគ្នាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបានថតនៅរូបភាពសកម្មភាពទាំងអស់នោះ And the video continued. ហើយវីដេអូកាមេរ៉ានឹងនៅតែបន្តដំណើរការធម្មតាចឹង People walk by មនុស្សអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវធម្មតាទៅ and nobody stopped to help pick up the child. គឺគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអើពើនៅក្នុងការជួយទៅដល់កុមារម្នាក់ដែលត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដេកស្ដុកស្ដឹងតាមផ្លូវនោះឡើយ Many people pass by គឺមានមនុស្សជាច្រើនបានដើរហួសបាត់ទៅ and nobody helped. គ្មាននរណាម្នាក់ដែលសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការជួយទៅដល់កុមារនោះទេ I think finally somebody must have helped. ខ្ញុំគិតថាមានចុងក្រោយគឺមានអ្នកដែលមកជួយគាត់ But the video didn't show it. តែគឺមិនបានឃើញនរណាជួយគាត់ឡើយតាមរយៈវីដេអូកាមេរ៉ានោះ Instead, it showed many people walking by but not helping the little child. ឃើញមានមនុស្សជាច្រើនបានដើរកាត់តាមកន្លែងដែលក្មេងនេះគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បានយកចិត្តដូចជាទៅជួយដល់កុមារនោះឡើយ I have another question. ខ្ញុំមានសំណួរមួយផ្សេងទៀត If that were to happen on the streets of Phnom Penh and you see it, what would you do? បើសិនជារឿងនេះបានកើតឡើងនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងហើយយើងបានឃើញការទាំងអស់នោះកើតឡើងតើយើងគួរតែធ្វើបែបយ៉ាងណា I know you will give me the right answer. ខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផ្ដល់លើចម្លើយយ៉ាងត្រឹមត្រូវមួយ Of course you will tell me you will go down and help. ខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងប្រាប់ដល់ខ្ញុំថានៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវខ្ញុំនឹងឈប់ហើយនឹងចុះទៅជួយទៅដល់អ្នកដែលរងគ្រោះនោះ That is the right answer. នោះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ But when you are there, will that be the right action you will take? ប៉ុន្តែសំខាន់នៅពេលដែលយើងនៅទីនោះតើយើងមានការដូចជាសកម្មភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការដែលជួយដែរឬទេ And I can think of many reasons why people will not help. ខ្ញុំអាចគិតថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលមនុស្សនៅពេលដែលឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគាត់មិនបានទៅជួយ I've got no money to help him. គឺចំណុចទី1គាត់គិតថាខ្ញុំអត់មានលុយនៅក្នុងការជួយទៅដល់គាត់នោះទេ If I bring him to hospital, who's going to pay? ហើយបើខ្ញុំនាំគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យតើនរណាអ្នកបង់លុយឲ្យគាត់ If I were to help him, people will think that I ran over him. People will think that I am the one who beat him up. បើហើយប្រហែលជាអ្នកខ្លះគិតថាខ្ញុំជាអ្នកជួយហ្នឹងគិតថាខ្ញុំជាអ្នកដែលបុកធ្វើឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់ចឹងទៅ The mother may come out and beat me up. ហើយបើសិនជាស្រាប់តែកំពុងតែជួយស្រាប់ម្ដាយរបស់ក្មេងនោះមកនឹង
ប្រហែលជាគាត់នឹងធ្វើបាបដល់ខ្ញុំ The whole family may come out and attack me. ប្រហែលជាក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងមូលជនក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនឹងមកនឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅដល់ខ្ញុំដែលជាអ្នកជួយនឹងវិញ But what would you do if you really love your neighbor? តើយើងនឹងធ្វើអ្វីបើសិនជាយើងពិតជាស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងពិតមែន You will go out of your way to help him. យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅដើម្បីនឹងជួយទៅដល់គាត់ You will be willing to pay. យើងនឹងជួយទៅដល់គាត់ហើយយើងនឹងសុខចិត្តនៅក្នុងការចំណាយសម្រាប់គាត់ You will be willing to go through the trouble to go and help this man or this child. ចឹងយើងនឹងសុខចិត្តចូលរួមចំណែកលំបាកក្នុងការជួយទៅដល់កុមារម្នាក់នោះ And when you do that, នៅពេលដែលយើងធ្វើបែបយ៉ាងដូច្នោះ you are worshiping God. គឺយើងបានថ្វាយបង្គំទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ By doing that, you are showing that you really love God. តាមរយៈអ្វីដែលយើងបានធ្វើនោះគឺវាបានបង្ហាញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ទៅដល់ព្រះពិតមែន You don't care about what other people think. យើងមិនបានគិតឬក៏ខ្លាចចិត្តអ្នកណាដែលគាត់គិតយ៉ាងម៉េចគិតស្រេចតែគាត់ទៅ You don't have fear in your heart, យើងមិនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការជួយទៅដល់គាត់នោះឡើយ but you really have the love of God in your heart. គឺយើងមានពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដើម្បីនឹងជួយទៅដល់គាត់ And because of that love, you are willing to love your neighbor. ចឹងដោយសារតែយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងអាចស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើង There are many reasons why people don't go out of their way to love and to serve their neighbor. មានមូលហេតុជាច្រើនដែលមនុស្សមិនបានទៅស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួន And Paul tells us in the passage we read in Galatians chapter 5 that there's a reason for that. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពោះទី5លោកស្ដេចប៉ូលបានផ្ដល់នៅចម្លើយទាំងអស់នោះ In verse 13, Paul says, "Do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another." កាឡាទីចំពោះទី5ខ13លោកស្ដេចប៉ូលបានលើកឡើងថាតែកុំឲ្យប្រើសេរីនោះទុកជាឱកាសដល់សាច់ឈាមឡើយគឺត្រូវឲ្យបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញ The Bible uses the word called the flesh. ព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គព្រះគម្ពីរបានប្រើពាក្យសាច់ឈាម The flesh is that part of us that is what we were before we became Christians. គឺជាសាច់ឈាមដែលជាផ្នែកនៃក្នុងជីវិតរបស់យើងមុនយើងខ្លាយទៅជាគ្រិស្តបរិស័ទ That the flesh is who we were before we came to know the love of God and how God changed us. គឺចង់និយាយថាសាច់ឈាមនៅត្រង់កន្លែងនេះចង់និយាយអំពីជីវិតរបស់យើងដែលមុនយើងទទួលជឿទៅដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ But when we come to know Jesus Christ, we have been born of the Spirit. នៅពេលដែលយើងបានទទួលជឿទៅដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានកើតជាថ្មីដោយព្រះវិញ្ញាណ And therefore Paul says we need to walk by the Spirit. ហើយដូច្នេះហើយបានជាលោកស្ដេចប៉ូលបានលើកឡើងថាយើងត្រូវតែដើរក្នុងព្រះវិញ្ញាណ And so your flesh is that part of you that may not care about dying people. តាមពិតសាច់ឈាមរបស់យើងគឺនាំឲ្យយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនជួយទៅដល់អ្នកដទៃ But when you have been born again, the Spirit in you makes you want to love those who are in trouble. ចឹងនៅពេលដែលយើងបានកើតជាថ្មីម្ដងទៀតនាំឲ្យយើងបានស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាង And so if you see a little child injured lying on the road, ចឹងបើសិនជាយើងឃើញកុមារម្នាក់ដែលរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវ you have a choice. យើងមានជម្រើស You can follow your flesh. យើងអាចជ្រើសរើសតាមបំណងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមរបស់យើង You follow that part of you that is afraid. ដូចជាបំណងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមរបស់យើងគឺថាយើងភ័យខ្លាចក្នុងការជួយ You follow that part of you that that only wants to take care of yourself rather than helping people. គឺខាងសាច់ឈាមនឹងភ័យខ្លាចនៅក្នុងការជួយហើយគាត់ថាមើលតែខ្លួនឯងបានហើយមិនបាច់ទៅជួយទៅដល់អ្នកដទៃនោះឡើយ
Or you can choose to say, I want to follow the way of Jesus Christ. ឬក៏យើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសថាខ្ញុំចង់ដើរតាមផ្លូវអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ That's the Spirit of God that moves me to want to help those people who are in need. គឺព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីនឹងជួយទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀត So, the question, who is my neighbor? សំណួរសួរថាតើនរណាជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ You know, Jesus never really answered the question. យើងឃើញនៅក្នុងនឹងដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបានផ្ដល់ចម្លើយជាក់លាក់ថាតើនរណាជាអ្នកជិតខាងទេ Jesus actually asked a question instead of answered the question. តាមពិតគឺជំនួសឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយថានរណាជាអ្នកជិតខាងព្រះអង្គបានសួរនៅសំណួរវិញ He asked the question, which of the three do you think was a neighbor to the person who fell among the thieves? បាទគឺព្រះអង្គបានសួរថាក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងតើនរណាជាអ្នកជិតខាង And he had a point to make. បាទហើយមានចំណុចមួយដែលព្រះអង្គបានធ្វើឡើង We should not be looking around to find out who is my neighbor. គឺយើងមិនគួរណាទៅកន្លងសម្លឹងមើលជុំវិញយើងទៅវិញទៅមកថានរណាជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំនោះទេ Because we can look around and see a lot of people who are our neighbors. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលនឹងយើងឃើញមានមនុស្សជាច្រើនដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់យើង But we will not do anything. តែយើងមិនអាចយើងមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះ When Jesus asked the question, he was teaching us an important lesson. នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសួរនៅសំណួរយ៉ាងបែបដូច្នោះព្រះអង្គបានមានការបង្រៀនមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់យើង We should not be looking around to find out who our neighbor is. គឺយើងមិនគួរណាស្វែងរកមើលសម្លឹងទៅជុំវិញយើងដើម្បីស្វែងរកតើនរណាជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងនោះទេ We should be the good neighbor who goes out and help people who are in need. តែផ្ទុយទៅវិញយើងត្រូវធ្វើជាម្នាក់ជាអ្នកជិតខាងដ៏ល្អទៅជួយអ្នកដែលកំពុងតែត្រូវការឬ Remember, the summary of the law is you shall love your neighbor as yourself. ចឹងត្រូវចងចាំនៅបញ្ញត្តិដែលសង្ខេបមកគឺត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចជាខ្លួនឯង If you see the man lying on the road, ចាំបើសិនជាយើងឃើញគាត់ដេកនៅតាមផ្លូវ you are the man lying on the road. ហើយបើសិនយើងឃើញថាគេដេកនៅតាមផ្លូវយើងត្រូវតែគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលដេកនៅតាមផ្លូវនោះ You should love the person like you love yourself. គឺមានន័យថាយើងឃើញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គាត់ដូចជាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរ If you are lying down there, what would you like the other people to do? បើសិនជាយើងជាម្នាក់ដែលត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដេកនៅតាមផ្លូវនោះតើយើងគិតថាអ្នកផ្សេងនឹងជួយយើងយ៉ាងម៉េចតើយើងចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងជួយយើងយ៉ាងម៉េច All these people walking around are my neighbors. នោះជាច្រើនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហើយពួកគេជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ But they're not helping me. តែផ្ទុយទៅវិញគេមិនបានជួយដល់ខ្ញុំនៅឡើយ But if I love my neighbor as myself, I would go out to serve him. តែបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងដូចជាខ្លួនខ្ញុំនឹងទៅជួយទៅដល់គាត់ Because that is what I would want them to do to me. នោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពួកគេបានធ្វើមកដល់ខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងផងដែរ Whatever you want for yourself, នៅពេលអ្វីដែលយើងចង់បានសម្រាប់ខ្លួនឯង you do it for others. យើងត្រូវតែធ្វើសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតនោះផងដែរ That's why Paul says, through love, serve one another. លោកស្ដេចប៉ូលបានលើកឡើងថាត្រូវតែស្រឡាញ់ហើយនឹងបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមក So, our worship and our love of God is not only to be seen when we come to church on Sunday. ទាំងការដែលយើងស្រឡាញ់ទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែយើងមកព្រះវិហារនៅថ្ងៃអាទិត្យនោះ Our love and worship of God is to be seen when we leave the door. ដែលស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងការថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅពេលដែលយើងចាក់ចេញពីព្រះវិហារនេះទៅការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង Out there, we love our neighbor. គឺបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅដល់អ្នកជិតខាងទៀត And when we love our neighbor out there, we have brought our worship that we have here on Sunday out into the world. ចឹងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងបាននាំនៃការថ្វាយបង្គំនេះដល់លោកីនេះផងដែរ
And by doing that, you are living out the commandment of God for His people. ចឹងតាមរយៈធ្វើបែបយ៉ាងដូច្នោះយើងនាំនៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតនោះផងដែរ It will be inconvenient for us at times, but that is nothing compared to what our Lord Jesus Christ has done for us. កាលដូចជាវាមិនសូវស្រួលសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើយ៉ាងដូច្នោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចនឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាននោះឡើយ And as we come to celebrate Holy Communion this morning, ដូចជានៅថ្ងៃនេះយើងបានចូលមកដើម្បីនឹងទទួលពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ជាមួយគ្នា as we remember God's love for us, នៅនឹកចាំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា and as we try and we want to respond with our love for Him, គឺយើងចង់ឆ្លើយតបសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ let's leave from this communion with these words. ចេញទៅដោយមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ We love God when we love our neighbor as ourselves. ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងបានចេញទៅស្រឡាញ់ទៅដល់ព្រះ